الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك
اللهم إني أصبحت أشهدك أشهد همة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد محمدا عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله 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 وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا
محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله رب العالمين
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم، تذكر والتذكير، والنفع والانتفاع، والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan nikmat dari Allah. Wala ilaha illallah. Nikmat Islam dan nikmat iman dan nikmat kesihatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan peluang oleh Allah untuk bernafas pada pagi ini. Semoga oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk menghadiri solat subuh berjemaah, berzikir bersama, pelajari majlis ta'lim, dan kita berdoa moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita majlis yang dipandang dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah menurunkan, moga Allah memberikan dan mencaparkan dalam hati kita cahaya iman dan taqwa. Moga Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kita dan jasad kita dengan nur Allah dan Rasulnya. Moga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Moga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dan keluarga kita dan kaum muslimin dan muslimat dari fitnah akhir zaman, fitnah dajjal, fitnah kubur dan fitnah akhirat. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita di dunia dan di akhirat, dan moga Allah memkurniakan kita husnul khatimah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung pelajaran kita muka surat 294 di dalam kitab Minhaj Al-Abidin karangan Al-Imam Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Moga-moga Allah merahmatinya dan memanfaatkan kita dengan ilmunya di dunia dan di akhirat. Amin. Baik, kata muallif di sini, pada umumnya orang yang menyerahkan diri kepada Allah tidak akan ditafwidkan oleh Allah kecuali yang baik-baik saja. Tetapi kalau dia ditafwidkan dengan yang tidak baik, perkara itu bukan kerana Allah, melainkan kerana kesalahannya sendiri. Di tengah-tengah tafwid datang khizlan, sehingga hilang taufik dalam dirinya dan hatinya turut berubah dan jatuhlah ia dari darajat tafwid. Demikianlah pendapat Syekh Abu Umar rahimahullah. Ada juga yang berpendapat bahawa orang yang menyerah diri kepada Allah tidak akan diberikan apa-apa dari Allah kecuali kebaikan. Sedangkan khizlan dan jatuh dari manzilah tafwid termasuk perkara-perkara yang tidak boleh diserahkan kepada Allah, dan hendaklah dia tetap berdoa, ya Allah, berikanlah aku taufik dengan pasti dan tetapkan aku dalam makam tafwid. Dan tafwid, segala sesuatu masih samar, iaitu ragu-ragu. Dalam keadaan seperti itu, ragu-ragu, kita bertafwid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat guru kami, pendapat kedua adalah yang terbaik, kerana jika tidak demikian, maka tidak ada dorongan kuat untuk menyerahkan diri kepada Allah.
Ini kerana perkara itu dapat menjadi dorongan yang kuat bagi kita untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Dan Allah hanya akan memberikan yang baik, sehingga keinginan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kuat. Jika seseorang menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, wajibkah bagi Allah memilihkan yang utama baginya? Jawapannya tidak. Kerana tidak ada kewajipan bagi Allah terhadap hamba-Nya, tetapi bukan yang utama. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita mempelajari atau kita ingin memahami perbezaan antara dua istilah yang digunakan di sini. Yang satu adalah tafwid, yang kedua adalah khizlan. Cuba kita renungkan apa yang baru saja kita baca ni dengan perhatian yang benar. Di sini kata Imam Ghazali tadi, umumnya, ini secara umum, orang yang menyerahkan diri kepada Allah tidak akan ditafwidkan oleh Allah kecuali yang baik-baik saja. Tapi kalau dia ditafwidkan dengan yang tidak baik, perkara itu bukan kerana Allah, melainkan kerana kesalahannya sendiri. Di tengah-tengah tafwid datanglah khizlan, sehingga hilangnya taufik dalam dirinya, dan hatinya turut berubah dan jatuhlah ia dari darjat tafwid. Di sini dua perkara yang sangat berbeza, bahkan dia bertentangan. Kalau kita sebut mengenai tafwid, apa maksudnya tafwid, tuan-tuan? Menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah seseorang itu berusaha sedaya upaya. Dia dah berusaha sedaya upaya, kemudian dia serahkan natijahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dia bergantung kepada usahanya. Itu namanya tafwid. Dia serahkan natijah, jadi result. Dia serahkan keputusan daripada usahanya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyandarkan kepada usahanya. Ini namanya tafwid. Kan? Kerana dia yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui mana yang terbaik buat dirinya. Contoh, seseorang telah berusaha mencari rezeki. Dia berusaha mencari rezeki, kemudian dia berdoa dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Dia berusaha mencari rezeki, dia berdoa, dia bertawakal kepada Allah. Kemudian dia ucapkan apa? Wahai Allah, aku telah melakukan apa yang aku mampu dan aku serahkan keputusannya kepadamu. Ini maqam tafwid. Jadi dari situ dia serahkan keputusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada baik ataupun buruk. Keadaan hatinya dengan perbuatan sedemikian, keadaan hati orang itu akan tenang. Dia akan tenang, dia akan yakin kepada Allah, dia akan tidak bergantung kepada makhluk selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan reda dengan keputusan Allah. Ingat, ini adalah kita punya ibadah hati. Kan? Kita ada ibadah secara zahir, kita ada ibadah secara hati. Ibadah hati ini adalah kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Khizlan pula. Khizlan. Diperhatikan khizlan, sebab dia perkara yang berkaitan di sini. Khizlan pula adalah Allah membiarkan seseorang hamba bersendirian dengan dirinya sendiri. Ini khizlan. Allah SWT membiarkan hamba-Nya dengan dirinya sendiri, dengan hawa nafsunya, atau dengan sebab-sebab dunia tanpa bantuan dan taufik dari Allah SWT. Ini merupakan satu musibah yang paling besar.
khizlan ni musibah yang paling besar. Contoh, orang ni dia banyak ilmu. Dia beri satu contoh di sini. Orang ni banyak ilmu, dia banyak berpengetahuan, dia banyak ilmu, dia banyak pengalaman, dia banyak harta. Perhatikan contohnya, orang ni dia banyak ilmu, dia ada ilmu, dan dia tahu yang dia tu ada ilmu. Kemudian dia juga ada experience, dia ada pengalaman, dan dia juga mempunyai harta yang banyak. Kemudian dia mula merasakan bahawa kejayaannya itu kerana kebijaksanaannya sendiri. Apa yang dia peroleh itu adalah dari kebijaksanaannya sendiri. Mula sahaja bila dia ada perasaan sedemikian, maka Allah SWT akan tarik diri Allah daripada orang tersebut. Jadi Allah SWT tarikkan taufik daripada orang tersebut. Hatinya akan terpisah dengan hawa nafsu. Ini khizlan. Dia berlawanan dengan tafwid. Kalau tafwid, dia berusaha, dia bergantung pada Allah, dia serahkan urusan tersebut pada Allah, dan dia sedar perkara ini yang baik dan buruk dari Allah. Tapi kalau orang yang ada sifat khizlan, maka dia akan sandarkan kepada kekuatan dirinya sendiri, kebijaksanaannya sendiri, usahanya sendiri. Aku jadi kaya ni sebab usaha aku. Aku jadi kaya ni sebab akulah yang rajin. Aku usaha begini sebab akulah begini begitu. Dia tidak sandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah perkara yang dinamakan khizlan. Apa jadi pada keadaan hatinya? Dia akan timbul dalam dirinya sifat ujub, sifat takabur, sifat bergantung kepada diri sendiri, dan dia akan merasa bahawa dia tidak memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim. Ini khizlan. Maka itu Imam Ghazali sebutkan di sini, di tengah-tengah tafwid datang khizlan. Ini bahaya. Kadang boleh terjadi. Bila orang itu pada awalnya urusannya dia rasa diserahkan daripada Allah, tapi dia balik-balik bila dia dapat keputusan, tak mungkin macam ini. Aku buat perkara ini sesuai dengan cara-cara sesuai ini. Kenapa masih aku dapat hisap macam ini? Nampak? Di awalnya dia tafwid, akhirnya bila dapat keputusan, dia tak sampai pada makam redha. Dia akan balik. Tapi kalau orang yang mempunyai, orang yang hatinya disinari dengan cahaya iman dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan serahkan bulat-bulat kepada Allah. Baik. Jadi ini yang dimaksudkan Imam Ghazali di sini, di tengah-tengah tafwid dan khizlan, sehingga taufik yang awalnya Allah SWT berikan padanya itu ditarik oleh Allah dan dicabut oleh Allah SWT taufik dalam dirinya. Kemudian hatinya berubah dan jatuhlah ia dari darajat makam tafwid. Jadi ini harus berhati-hati. Walaupun pada awalnya kita rasa yang kita ni tafwid pada Allah SWT, akan tetapi dengan dosa kita, dengan gangguan dari syaitan, dengan bisikan daripada syaitan, dia mula menyandarkan perkara itu harus terjadi sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia akan dicabut taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini perbezaannya antara tafwid dan khizlan. Okey. Jadi ulama tasawuf sering berkata, janganlah engkau meminta daripada Allah banyaknya amal. Janganlah engkau meminta daripada Allah banyaknya amal, tetapi mintalah agar Allah tidak menyerahkan engkau kepada dirimu walau sekelip mata.
biyadil khair wa ilaihil masir. Jangan kita minta kepada Allah banyaknya amal, tapi minta daripada Allah agar tidak menyerahkan diri kita ini kepada kekuatan diri kita, walaupun sekelip mata. Sebab sekelip mata ini yang di dalam tadi doa pun kita baca, wala takilna ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata ain. Walau dengan sekelip mata. Sebab apa? Sebab inilah waktunya di mana syaitan itu akan mengambil kesempatan. Kan? Sikit je manusia ni lalai daripada Allah, dia akan masuk. Ini yang bahaya ni. Okey, jadi itu yang dikatakan Al-Ghazali di sini. Kemudian beliau menukilkan pendapat yang kedua, katanya orang yang menyerah diri kepada Allah tidak akan diberikan apa-apa dari Allah kecuali kebaikan. Ini pendapatnya lebih baik dan lebih selamat, kata Imam Ghazali. Bila orang tu sedar bahawa segala perkara yang dilakukan, dia sedar diri kepada Allah, dan dia tahu bahawa Allah tidak akan berikan apa-apa kepada dirinya kecuali kebaikan. Sedangkan khizlan dan jatuh dari manzilah tauhid termasuk perkara yang tidak boleh diserahkan pada Allah. Dia bila masuk pada perkara khizlan, dia akan serahkan pada Allah. Jadi dia salahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini tidak boleh. Jadi doanya apa, kata Imam Ghazali? Doalah seperti apa yang beliau tulis di sini. Ya Allah, berikanlah aku taufik. Berikanlah aku taufik dan tetapkan aku dalam makam tafwid. Ini yang kita harus banyak mohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka taufiqan. Jadi yang taufik ni, mana kata para guru kita, taufik ini adalah perkara yang sangat mahal. Taufik ini tak boleh diberi. Taufik ni tak boleh kita usaha. Taufik ni semata-mata datang dari Allah SWT. Allahumma ya daim. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah SWT bila sebut mengenai taufik, ada satu ayat je. Wa ma taufiqi illa billah. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Di dalam surah Hud, wa ma taufiqi illa billah. Dan tidaklah taufik itu kecuali ia datang hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istifna di sini. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah aku bertawakal. Wa ilaihi unib, dan hanya kepada dirinya lah sahaja aku kembali, serah pada Allah. Jadi bila seseorang itu sedar dirinya jatuh dalam khizlan, apa perlu dibuat? Alaika tawakkaltu. Mohon pada Allah taufik. Mohon pada Allah taufik. Dalam amalan yang kita buat ni pun, mohon pada Allah taufik. Kan? Kadang-kadang kita rasa, ini contohlah, kadang-kadang bila kita diberikan peringatan oleh Allah, kita dikejutkan malam oleh Allah. Contohnya kita bangun sebelum fajar. Oh, kita rasa ini sebab usaha aku, malam aku dapat tidur siang, semalam aku dapat makan kurang, akhirnya senang aku bangun pagi. Allah ini taufik, ini tafwid ataupun khizlan. Allahumma ya Allah. Itu bergantung pada diri. Kalau orang yang tafwid, walaupun dia tidur macam mana lambat pun, dia bangun siang, dia tahu dari itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang bangkitkan dia. Allah Subhanahu Wa Taala yang rindukan doanya. Allah Subhanahu Wa Taala yang inginkan dia itu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diserahkan perkara perbuatan itu dari Allah, dia cakap ini taufik dari Allah. Bila orang tadi. Jadi orang tadi itu, kalau dia tidur lambat, tak mungkin dia bangun tahajud. Kalau dia makan banyak, tak mungkin dia bangun tahajud. Sebab apa? Dia akan bergantung kepada kekuatan diri.
Dia akan bergantung kepada usahanya. Baik. Jadi dalam perkara ini banyaklah bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah tetapkan taufik itu pada diri kita dalam setiap keadaan. Mintakan taufik kepada Allah. Ya Allah, tetapkanlah aku dalam taufik daripada-Mu. Berikanlah aku taufik. Okey. Jadi di dalam taufik segala sesuatu masih sama-sama. Dalam keadaan seperti itu kita bertaufik kepada Allah. Jadi menurut pendapat guru kami, kata Imam Ghazali, pendapat kedua yang lebih baik. Kerana jika tidak demikian, maka tidak akan ada dorongan kuat. Jadi bila kita letakkan taufik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akan timbul dalam diri kita ini satu dorongan yang kuat untuk kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kerana perkara itu dapat menjadi dorongan yang kuat bagi kita untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, dan Allah hanya akan memberikan yang baik sehingga keinginan kita terhadap Allah menjadi kuat. Jika seseorang menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, wajibkah bagi Allah memilihkan yang utama baginya? Jawapannya tidak. Kerana tidak ada kewajiban bagi Allah terhadap hamba-Nya, tetapi bukan yang utama. Ini di dalam urusan ini, muamalah kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala harus kita berhati-hati dan berjaga-jaga sentiasa. Ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita melalui kisah-kisah para nabi dan rasul dalam Al-Quran Al-Karim. Bila sesuatu yang buruk itu terjadi pada kita, ataupun bila perkara yang buruk itu terjadi kepada kita tanpa perbuatan daripada kita itu sendiri, jangan sandarkan perkara itu kepada Allah. Contoh, Nabi Ibrahim AS bila disebut mengenai sakit, dia ucapannya adalah apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Wa idza maridtu, apabila aku sakit, Allah lah yang akan memberikan penyembuhannya. Allah lah yang akan menyembuhkannya. Betul? Hakikatnya sakit itu memang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa Nabi Ibrahim menggunakan ini kalimat wa idza maridtu, bukan menggunakan kalimat wa idza maridtani? Ini dalam istilah uslub bahasa Arab di dalam Al-Quran disyarahkan oleh ulama-ulama tafsir mengenai perkara tersebut. Tengok macam mana penggunaan kalimat itu menunjukkan adabnya seseorang hamba terhadap Tuhan. Ini yang mana datang daripada ungkapan yang selalu kita sebut ataupun selalu kita dengar bila orang-orang dia sebut yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada dirinya sendiri. Walaupun yang buruk itu memang takdir yang sudah Allah SWT tetapkan yang akan terjadi. Bila orang itu sakit, dia jatuh sakit, hakikatnya sakit itu datang daripada Allah SWT. Adakah itu takdir dari Allah? Ya Allah. Bila seseorang itu menghadapi suatu kesakitan, sama ada walaupun sakit yang ringan, apatah lagi sakit yang berat, itu satu ketentuan dan takdir dari Allah SWT. Tapi adakah kita akan mengembalikan perkara yang tidak baik itu kepada Allah? Ya Allah, Engkau lah beri aku sakit, Engkau lah yang sembuhkan. Ya Allah, sembuhkanlah aku daripada sakit ini. Sudah berapa kali kita sebutkan mengenai macam mana ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran mengenai adab Nabi Ayyub AS, kan? Apabila beliau ditimpa satu sakit yang begitu dahsyat, bahkan disebutkan sakit beliau itu sehingga bertahun-tahun lamanya, 7 tahun. Dan sakitnya bukan sakit yang biasa. Sakitnya itu sehingga sakitnya beliau itu ditinggalkan isteri-isteri dan anak-anaknya. Cuba bayangkan. Hartanya itu juga.
hilang. Tapi adabnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana? Allah sebutkan wa ayyub idh nada rabbahu. Wa ayyub idh nada rabbahu. Apabila beliau melaungkan kepada Tuhannya, dia menyeru kepada Tuhannya, anni mimman masaniyat, yadullu wa anta arhamur rahimin. anni masaniyat, sesungguhnya aku, wahai Tuhan, aku ditimpa satu kemudaratan. Aku ini ditimpa satu kemudaratan. Apakah Allah tak tahu yang dia itu sakit? Bukankah penyakitnya itu datang dari Allah SWT? Bukankah ujian yang dia hadapi itu ujian yang sangat berat dan perit untuk dia hadapi? Padahal itu dari Allah SWT. Tapi adakah dia disebahkan itu kepada Allah? Tak. Anni masaniyatur. Akhirnya wa anta arhamur rahim. Tengok uslub macam mana bijaknya. Ini orang yang hatinya tahu keadaan dirinya dengan Allah. Ini yang mana bila kita sebut man arafa nafsahu arafa rabbahu. Hakikat tasawuf, bila kita belajar mengenai tasawuf ni adalah untuk kita kenal diri kita ni siapa. Bila kita betul-betul kenal diri kita ni siapa, baru kita tahu Tuhan tu siapa. Lagi kita tak kenal diri kita, kita tak akan tahu Allah tu siapa. Jadi Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, dia sehingga dia tahu bahawa perkara ini walaupun itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetap dia tidak akan tunding jarinya. Katakan ini takdir wahai Allah. Dia tak sebut pun, dia sebut anni masaniyatur. Ya Allah, aku ini ditimpa satu kemudaratan. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau yang maha pengasih dan penyayang di atas segala sesuatu. Arhamur rahim, paling penyayang daripada orang-orang yang penyayang. Tak ada yang lebih kasih sayangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini muamalah dia dengan Tuhan. Maka Allah SWT memberikan jawapan dalam Al-Quran, fastajabna lahu. Ini bila kalimat fa di dalam bahasa Arab ini digunakan fastajabna, disambung dengan fi'il amr, maka dia masuk dalam dia masuk dalam jawab syarat. Fa digunakan dengan jawab syarat. Fastajabna lahu, maksudnya maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan harapan dan doanya itu dengan istajab. Dengan apa? Instantly. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur, maka kami menghilangkan daripada kemudaratan yang ada pada dirinya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan minna wa dzikra lil 'abidin. Allah SWT sembuhkan penyakit Nabi Ayub itu secara total. Allah kembalikan isterinya, Allah kembalikan anak-anaknya kepadanya, Allah kembalikan semua hartanya. Kenapa? Ini Allah SWT sebut dalam Al-Quran Al-Karim supaya kita belajar daripada ini adab-adab para rasul ni. Ini yang perlu kita belajar. Jadi ingin mendapatkan makam tafwid, makam redha, itu harus kita banyak bermohon kepada Allah supaya Allah sentiasa berikan taufik pada diri kita. Jangan sesekali bergantung kepada diri kita dalam sesuatu perkara. Yang baik semuanya daripada Allah. Bila kita serahkan perkara itu kepada Allah, tabukan dalam diri segala apa yang Allah SWT takdirkan akan terjadi, itu yang terbaik. Ini makam tafwid. Boleh?
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik untuk memahami perkara yang sangat penting ini, supaya hati kita ini terjaga. Jangan hati kita ini terpesong dengan bisikan dan gangguan syaitan. Jangan juga hati kita ini terpesong dengan nafsu kita sendiri. Okey? Ya. Baik, dalam suatu peristiwa Allah mentakdirkan Rasulullah SAW dan sahabatnya tidur dalam perjalanan. Hakikatnya dalam tidur tu apa saja yang kita buat semuanya takdir daripada Allah. Tidur pun takdir daripada Allah. Tak dapat tidur pun takdir daripada Allah. Ini bila kita tidur, itu pun Allah SWT yang gerakkan kita tidur. Allah mentakdirkan Rasul SAW dan sahabatnya tidur dalam perjalanan, sehingga mereka tidak sempat mengerjakan sembahyang tahajud. Ini terjadi. Bahkan tidak dapat mengerjakan sembahyang subuh tepat pada waktunya. Jadi terlajak bangun selepas terbitnya matahari. Padahal seperti yang kita tahu, sembahyang itu lebih utama daripada tidur. Bahkan dalam azan subuh disebut as-salatu khairum minan naum. Kita tahu tak solat tu lebih afdal, lebih baik daripada tidur? Ya. Akan tetapi saat itu bagi Rasulullah SAW dan sahabatnya, tidur adalah lebih maslahat. Pada saat itu bagi Nabi SAW dan sahabatnya, tidur adalah lebih maslahat. Jadi maslahat itu apa? Lebih diutamakan. Dan ternyata tidur mereka mengandungi hikmah, iaitu selamat dari serangan musuh. Ini terjadi. Ini Rasul SAW. Memang perkara ini terjadi atas izin dari Allah, supaya ia menjadi sesuatu pendidikan buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka itu disebut sebagai uzur syar'i, kan? Uzur syar'i maksudnya kemaafan yang diberikan di dalam syariat. Jika seseorang itu meninggalkan sesuatu keutamaan kerana uzur syar'i, maka dia tidak berdosa, tetapi wajib qada lah. Maka itu bila Nabi SAW dan sahabatnya bangun selepas terbitnya matahari, terus mereka mengangkat wudu dan salat qada subuh. Dia bukan tertinggal subuh terus dia hilang. Kemudian kalau dia sebut, macam Ustaz, saya dah 20 tahun tak bangun subuh, adakah itu takdir? Ini apa nak fikir? Kalau dia cakap dia takdir, tapi salah diri siapa? Diri kamu. Tuh. Ini terjadi sekali lah. Kalau terlajak, yang ini tak berdosa sebab tidur. Masa dalam subjek fikih bila kita belajar, dia ada terangkan mengenai apa? Mengenai syarat-syarat bila kita nak tidur, supaya kalau kita kalau tertidur di dalam waktu yang sudah masuk waktu, hukumnya berbeza, kan? Itu nanti dalam subjek fikih. Pembahasan dia lebar, bukan pembahasan dia gitu. Dia tak ada hukum yang tetap. Istilahnya kalau seperti kita terlajak subuh, ya, sebab kita tidur sebelum masuk waktu subuh, dan kita bangun setelah selesainya waktu subuh. Ini namanya dia terlajak, tertidur secara syar'i. Berdosa? Tak berdosa. Wajib qada? Ya, wajib tetap qada. Tetap aja. Tapi dia tak berdosa sebab dia tidur sebelum masuk waktu. Dan dia sadar bila dah bangun, dah lepas waktu.
Yang dosa tu macam mana? Dia tersadar dalam pukul 6.15, dia tahu subuh dah masuk. Dia tengok lagi 6.15, tak apalah, tidur sekejap, nanti 6.30 boleh bangun. Belajar, sampai pukul 9.30. Itu yang berdosa. Sebab dia sudah sadar. Kalau yang tadi tak sadar, beza situation kan. Okey. Jadi ini diberikan satu contoh oleh Imam Ghazali dalam sini supaya kita faham maksudnya apa. Ini yang dinamakan dengan lebih maslahat. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya begini. Ada kalanya Allah mentakdirkan seseorang dengan kekayaan dan kebahagiaan, padahal fakir, yakni miskin, fakir lebih utama baginya. Kerana di akhirat kelak dia akan mendapat pahala yang lebih banyak. Orang yang miskin, orang yang fakir, dan dia sabar dalam kehidupan kefakiran dan kemiskinannya itu, sewaktu mereka hidup di dunia, di akhirat Allah akan menggantikan dengan pahala yang paling banyak, lebih banyak. Berbeza dengan orang yang hidup di dunia itu dengan kehidupan yang kaya, kerana dia akan dihisap oleh Allah dengan hartanya. Lebih banyak nikmat kita dapat kat dunia, akan lebih kurang nikmat yang kita dapat di akhirat. Ini considered to be rule lah. Padahal fakir lebih utama baginya, kerana di akhirat kelak dia akan mendapat pahala yang lebih banyak. Jika sebelumnya dia telah bertafwid kepada Allah, maka keadaan seperti itu baik sekali. Kerana jika dia menjadi fakir, dia mungkin mencuri dan merompak. Kalau dia jadi fakir, dia mungkin akan mencuri dan merompak. Dengan demikian, keadaan kaya lebih baik baginya. Kadang-kadang Allah mentakdirkan seseorang dengan anak yang banyak, padahal jika dia tidak mempunyai anak, tentu lebih mudah dia beribadat. Tetapi dia sudah bertauhid kepada Allah. Keadaan seperti itu juga baik, kerana dia tidak mempunyai anak yang ramai. Dia juga tidak akan beribadat kecuali mengerjakan yang lainnya. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui. Jadi inilah rahsia di sebalik ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak pernah kita akan faham, dan tak pernah fikiran kita ni akan terlintas. Makanya penting untuk kita sentiasa bertafwid kepada Allah dalam segala urusan. Begitu contohnya seorang doktor. Kita orang pesakit takkan jumpa doktor kecuali dia sakit. Tak sakit nak jumpa doktor buat apa? Dia jumpa doktor. Seorang doktor memberi pesakitnya air sa'ir, dan ujian makanan kedai yang tidak sedap rasanya. Kadang kita makan ubat lah, ubat pahit kan. Sedangkan air gula tu lebih sedap. Siapa tak suka minum sirap? Dia tarik. Betul tak? Sebut dia tarik. Dia dah bayar-bayar. Sedangkan air gula tu lebih sedap. Tetapi mengapa doktor memberikan dia air sa'ir? Ini kerana pada saat seperti itu, keselamatan baginya lebih penting. Sedangkan kemuliaan dan keutamaan boleh diketepikan dahulu, kerana semuanya itu tidak berguna jika disertai dengan penderitaan. Kan? Memang pahit, memang berat. Kita kalau diberi pilihan, nak minum air putih kosong ke ataupun nak minum teh tarik, pilih teh tarik. Tapi kalau dia ni fikir long term punya kesihatan, dia akan cakap apa? Tak apa, minum air putih lah. Jadi sama, setiap keadaan itu akan setiap perkara itu akan diberikan sesuai dengan keadaannya. Di samping itu, menurut pendapat para ulama,
orang yang menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah dibolehkan memilih. Dan perkara itu tidak merosakkan tauhidnya. Memilih yang dimaksudkan di sini ialah memilih antara dua kebaikan. Tetapi jika Allah memilih yang kurang baik baginya, ini disebabkan yang kurang baik itu lebih baik baginya, maka dia perlu menerimanya. Mengapa kita dibolehkan memilih yang afdal tetapi tidak boleh memilih yang maslahat? Perkara ini disebabkan adanya perbezaan. Hamba Allah dapat mengetahui yang lebih afdal tetapi tidak dapat mengetahui yang lebih maslahat. Jadi secara ilmiah kita tahu mana yang lebih afdal, tetapi mengenai maslahat itu Allah yang Maha mengetahui. Mengenai keutamaan itu Allah lebih mengetahui. Contohnya manusia tahu kaya lebih afdal dari miskin, tapi dia tidak mengetahui mana yang lebih maslahat bagi dirinya. Bagi diri kita sendiri, siapa yang tahu yang dia itu kaya lebih baik daripada dirinya miskin? Tapi keadaannya Allah sentiasa memberikan dia ujian dan dia rasa susah dalam hidupnya, kerana Allah tahu itu maslahat yang terbaik buat dirinya. Walaupun keinginannya itu dia ingin jadikan kaya. Kita harus ada dalam diri kita ini selalu kita tanamkan sifat tafwid, sehingga kita berdoa kepada Allah agar yang berafdal bagi kita dapat dijadikan maslahat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memilih dan mentakdirkannya buat kita. Ini contohnya pernah seorang sahabat apa itu? Allah. Pernah seorang sahabat tidak datang berjumpa dengan Nabi SAW selama beberapa hari. Akhirnya Nabi tanya kepada sahabat yang lain, mana dia? Saya tak ingat nama sahabat. Nabi tanya mana dia? Mereka kata dia itu sedang dalam kemurungan, sedang dalam kesedihan kerana anaknya baru meninggal. Anak yang kecil, belum balik lagi, baru meninggal. Dan Nabi SAW datang berjumpa, dan Nabi tanya kepada dia, adakah kamu ingin anak kamu ini aku kembalikan dia hidup di dunia, ataupun engkau mahukan dia nanti di pintu syurga nanti? Seorang ayah, kita sebagai ibu bapa susah tak nak reda kalau anak tu meninggal. Susah. Sedangkan anak ini masih kecil lagi, tapi Nabi SAW berikan dia pilihan. Kalau nak tak, aku mohon kepada Allah supaya hidupkan anak kau balik. Kau dapat bermain dengan dia, kau dapat menikmatinya, dapat melihatnya untuk dia membesar, ataupun engkau akan reda dengan keadaannya, nyawa yang sudah ditarik oleh Allah SWT, dan dia nanti akan menjemputmu di pintu syurga. Maka sahabat tu jawab, Allah, sudah pasti aku inginkan dia, jemput aku di syurga nanti. Maka jawab Nabi, kalau begitu sabarlah dan reda dengan Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu maslahat lebih baik. Keutamaan itu perkara yang terjadi pada dirinya, itu lebih baik dan lebih utama, kerana Allah SWT inginkan yang kebaikan untuk dia. Ini yang perlu kita fahami. Selalu bila kita baca tu ayat, bal tu'thiruna al-hayata Dunia wal akhiratu khairun wa abqa. Ini mengenai akhirat yang kita dengar ni semua adalah khabar. Semua ni adalah berita yang sampai kepada kita, ilmu yakin. Adakah jadi tahap keyakinan dia ada 3. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin,
Yang ketiga, hakul yakin. Ilmu yakin ni apa? Bila kita dengar satu berita daripada seseorang tapi kita belum saksikannya. Macam sekarang, kita beriman pada Allah, kita beriman pada Rasul, kita beriman pada qada dan qadar, kita beriman pada malaikat. Nampak? Kita nampak tak? Tak nampak. Tapi yakin? Yakin. Ini kita dalam keadaan ainul yakin. Sampai pada ainul yakin tu bila nafas kita akhir di muka bumi ini. Kita sudah mati, roh kita sudah ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita akan masuk pada alam akhirat, alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam antara dunia dan akhirat. Kita belum masuk lagi kepada alam akhirat, tapi dia dalam permulaan transition. Itu yang mana bila dalam kubur, apa yang Nabi SAW khabarkan mengenai kenikmatan dalam kubur, azab dalam kubur, itu semua kita hanya akan saksikan bila kita dah meninggal nanti. Itu baru masuk dalam kategori ainul yakin. Dia nampak dengan mata sendiri. Hakul yakin ini adalah merasai. Kan? Jadi ini 3 tahap keyakinan. So orang itu akan mendapatkan hakul yakin bila dia dapat merasai bahawa imannya itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa ni? La ta'lamu wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-salihin wa nabluwa akhbarakum. Kan? Kami akan menguji kamu sehingga kami akan pastikan siapa di antara kamu yang benar-benar jujur dalam agama ini. Tanpa ujian yang datang dari Allah, kita tak tahu pun kita ni jujur kepada Allah ataupun tidak. Makanya Allah SWT suruh kita mohon kepada Allah, tetapkan iman kita dan sentiasa dampingkan kita dengan orang-orang yang jujur. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan sentiasa dampingkan diri kamu dengan orang-orang yang jujur dalam agama ini. Susah. Kita nak jadi orang yang jujur dalam agama Allah ni bukan mudah. Kita harus sentiasa bersohbah, berdamping dengan orang-orang yang jujur. Kerana kejujuran itu hanya akan terlihat bila seseorang dalam kesusahan. Kita nak kenal antara kawan kita dengan sahabat kita, senang ke nak kenal? Mungkin orang yang kita dah anggap sebagai kawan dan sahabat berpuluh tahun, tapi macam mana nak kenal bila orang ni benar-benar kawan ataupun sahabat kita? Bila kita ditimpa kesusahan, bila kita ni ditimpa dalam satu perkara yang menjatuhkan diri kita, baru kita tengok ni sahabat ni stay dengan kita ataupun dia lain. Betul tak? Baru kita tahu. Macam mana nak tahu kalau kawan ni betul-betul jujur dengan kita ataupun tidak? Senang, semua orang nak bersama. Tapi bila susah, siapa yang akan stay bersama? Itu baru kita tahu beza antara kawan dan sahabat. Itu bezanya kawan dan sahabat. Kawan ni boleh hai-bye, kawan ni datang waktu senang, tapi sahabat dia akan sentiasa bersama dengan kita dari waktu susah dan senang. Waktu senang dengan kita, waktu kita susah pun dia akan bersama kita. Walaupun dia tak bantu kita secara kewangan dalam kesusahan kita ke atau dalam apa keadaan, tapi dia sentiasa dengan kita untuk berikan semangat, kata-kata yang baik, berikan kita solution, jalan keluar, ingatkan kita mengenai ketentuan dan redha Allah Subhanahu Wa Taala, takdir Allah. Ini namanya sahabat. Jadi jangan kita tinggalkan sahabat yang jujur dengan kita. Jangan ukur sahabat tu hanya dengan kesenangan
semata-matanya. Itu bukan sahabat. Bila kita senang, belum tentu kita tahu itu sahabat kita atau tidak. Yang lebih berpengalaman, lebih mengetahui. Betul tak? Ada antara kita yang kawan sudah puluhan tahun, maka kita tak boleh itu sahabat atau tidak. Setiap antara kita ni pasti akan ada waktu yang kita menghadapi waktu yang genting, yang susah, the lowest part of your life. Yang you pernah rasa. Betul tak? Itu time you akan teringat, siapa yang pernah damping aku waktu aku susah ni? Dan you akan teringat juga siapa yang you anggap sebagai kawan, betul-betul sahabat, akhirnya dia lah yang main kita main. Ini namanya kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ma'as-shadiqin. Jadi kesimpulan daripada kita berbicara mengenai takwir adalah serahkan segala keutamaan maslahat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui segala rahsia. Kita mungkin kita nak apa yang kita nak, tapi belum tentu perkara itu kita baik untuk diri kita. Tapi apa yang Allah tentukan pasti sudah terbaik. Serahkan pada Allah. Balik pada kalimat apa? Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Dan ulama mengajarkan membaca ini setiap hari sekurang-kurangnya 100 kali, supaya hati kita ini ditetapkan oleh Allah dalam makam redha. La ilaha illallahul malikul haq. Moga-moga Allah SWT memanfaatkan kita dengan ilmu kita ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima, wa akhil la akhfiya ulama, nahza bil khairi wa nufa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birrida minkal uyun, waqdi 'anna rabbana kulla juyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir wastur anta akramu man satar. وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا، فتب علينا توبة أرسل لكل حوبة واستر لنا العوراته وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدادة صحبه، والحمد لله بالبدء والتناهي يا رب القبول. اللهم
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تكشف لنا الحال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا شر ما تأتي من الأيام والليالي. اللهم نجح قلوبنا من التعلق ممن دونك وجعلنا من يحبه ويحبونك. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم واحفظهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.